ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं ज़्यादा व्याख्या च ना पवां। एक अपना हीगल की किताब है फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। वो शुरुआत इथों करता है भी जो फिलासफर कोई चीज़ नूं फिलोसफाइज करते हैं, कोई किसी सिट्टे ते पहुँचते हैं, वो उन्होंने बयान कर देंगे, पर वो किवें वो सिट्टे ते पहुँचे बयान नहीं करते। तो जिन्ना चर असीं ये ना दसीए भी असीं इस सिट्टे ते किवें पहुँचे, वो गल स्पष्ट नहीं हुंदी। मैं लगातार मार्क्स ते गुरमत की जिहड़ी फिलोसफी है, इहदी सुमेलता नहीं, इहदी जिहड़ा तत्त है वो लभण की लगातार यतन कीते ने। और मैं क्यों कीते ने, इस करके नहीं भी मैं कोई कॉलेज का प्रोफैसर हाँ, जां मैं किते घर बैठा कोई किताबी काम कर रहा, जां मैं किताबां लिख रहा, जां मैं किसी को अपनी किताबां पढ़ाउणियां ने, मेरा ये मतलब नहीं है। असी शुरू तो मतलब कि 18 साल की उम्र तो 18-19 साल की उम्र च असी ये मिथ के चले भी असी ये समाज बदलना, समाज ठीक नहीं है, गरीबी है, अमीरी है, ये बहुत पाड़ा है, लोग बहुत, कोई लोग भुखे मर रहे हैं, कोई लोगों को बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये बराबरी होनी चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। और ये कोई मैं मार्क्सवाद पढ़ के नहीं सी आया। मेरे पिता जी अकाली सन, वो पंजाबी सूबे के मोर्चे गिरफ्तार भी होए, साडा मतलब कि अपना कारोबार भी रुल गया, पर ये बावजूद भी उस दौर च किसी परिवार च गल नहीं सी हुंदी भी यार ये पंजाबी सूबे के मोर्चे जाके सारा कारोबार खराब कर लिया। वो एक अपना फर्ज लगता सी भी इस फर्ज हुंदा। ते असी साडे घर मास्टर तारा सिंह की संस्पाई मैगजीन 1956 तो होना सी, उदों 6 रुपए का चंदा सी। ते असी साडे पिता जी जिथे जलंधर च किते अमृत छकाणा होवे तो 50 प्यारे चो ड्यूटी दिंदे हुंदे सन। सर्कल जथेदार सन अकाली दल दे, ते मास्टर तारा सिंह दे वो पूरे भगत सन। असी इस परिवार चों परे अकाली परिवार चों नीली वो पग बन्नदे सन। ते जदों असी कॉलेज च गए, सानू जिहड़ी आ सारी राजनीति चंडीगढ़ की दूजी चंडीगढ़ तक असी इत्थे ट्रक्कां दे विच चढ़ के भी आए, उदों पंजाबी सूबे दे मोर्चे दे विच एक्टिव। पर सानू लग्या भी ये जिहड़ी अकाली दल की राजनीति बड़ी मतलब कि कोई समझौता प्रस्त दी है, कोई सिट्टे ते नहीं किथे ते पहुंचदी, ये सिखां नूं की लैके देगी। और जदों असी कॉलेज च गए, कॉलेज च साडा वो नक्सलवाड़ी मूवमेंट की लहर सी, उदों चली सी। खालसा कॉलेज जलंधर दे विच प्रिंसीपल मनोरंजन सिंह ढेसी हुंदे सन, हुण ते वो स्वर्गवास हो गए। पर उन्हां दा एक बड़ा दबदबा सी। उदों पंजाब स्कूल जिहड़ी पंजाब स्टूडेंट यूनियन सी, वो लैलपुर खालसा कॉलेज जलंधर तो स्टार्ट हुई सी, असी भी उहदे च शामिल हो गए। और उदों बाद लगातार असी एक्टिव रोल प्ले किया नक्सलवाड़ी लहर दे विच। मतलब कि ये नहीं भी पैसिव रोल प्ले किया, एक्टिव रोल प्ले किया जो कोई कर सकता सी। अजमेर सिंगरां दे जदों इन्होंने पैगाम ग्रुप बनाया, जदों असी 1984 तो बाद सिख पक्षी पोजीशनां लईआं, ते पैगाम ग्रुप के पैगाम मैगजीन मैं कढ़दा हुंदा सां, वो मालविंदर सिंह मादी के नां ते जांदा सी। पर इस दे बावजूद असी लगातार मतलब कि एक्टिव रहे। और मैं स्टेट कमेटी मैंबर सां। इस तो पहला नागरियाडी ग्रुप से जिहड़ा, उदों मैं स्टेट हैडकुआटर दसां, इस हद तक मैं जिम्मेवारियां निभाईआं। पर जदों ये सारा कुछ होया ते असी सोचा यार असी मतलब जिहड़े गल सोच के चले सां 50 साल जिहड़े जिंदगी दे अपनी दे उस जवानी दे लाते भी ये समाज बदलेगा, समाजवाद आएगा, इनकलाब आएगा, एक दुनिया नवी दुनिया वसेगी, उहदे च सारे लोग खुशहाल होणगे, वो क्यों नहीं आया? ये पहला सवाल सी। ये मन के मिथ के मतलब कि मैं चलिया भी जिहड़ा मार्क्सवाद नूं दोबारा पढ़ो। जदों मार्क्सवाद नूं दोबारा पढ़िया तो फिर समझ आई भी हद हो गई यार। मतलब कि जिहड़ी गल मार्क्स फिलासफी च कह रहा है, वो तो किते कम्युनिस्टां ने अगे फॉलो ही नहीं की, वो तो बहुत पहले ही उत्थे मतलब रुक गए जिहड़ी। और ये गल मार्क्स के जवाई ने जिहड़ा पार्ल फार्ग जिहड़ा पेरिस कम्यून का 8 मैंबरां दे विच एक मैंबर सी, उन्हें उदों ही मतलब लिख दिता भी जिहड़ी गल मार्क्स ते एंगल्स कहते रहे ने, वो जिहड़े उदों बाद के सोशलिस्ट ने उन्होंने फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने ये गल समझ नहीं आ रही भी मार्क्स हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म किनूं कहंदा जां डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म किनूं कहंदा। वो सोच के असी फिर सारा कुछ पढ़िया भी ये जिहड़ा मार्क्स की फिलासफी है ये गां अगे फॉलो नहीं हुई। मार्क्स की जिहड़ी गल हरिंदर सिंह ने दसी है भी वो तो गल स्पिरिचुअल फ्रीडम की करदा, तो ये कहते हैं स्पिरिचुअल मार्क्स स्पिरिट की गल ही नहीं करता, आत्मा की गल ही नहीं करता। और मैं 4 किताबां लिखियां ने, 5 किताबां मार्क्सवाद ते गुरमत के सुमेल दे विच, और मैं वो मार्क्स दी कोटेशनां कोट कीतियां ने। मैं किताब लिखी है मार्क्स जिहड़ी
शहीद भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हाँ ਉਹਦਾ मैं कृतीक लिखिਆ 150 सफ़े का और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं 17 हवाले मार्क्स के इंग्लिश च दिते ने। आ किताब मेरे को पई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नास्तिकता कम्युनिज्म नहीं है, वो नास्तिकता ਨੂੰ टोटल रिजेक्ट करता। पर ਜਿਹੜੀ लैके आउंदा लैनन अगे सारा मतलब वो कहता कम्युनिज्म नास्तिकता। सरदार कपूर सिंह ने लेख लिखा एक बड़ा कीमती सिक्खी ते कम्युनिज्म, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਨਲਡ ਤਾਨਵੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਨਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਨਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ। ਲੈਨਨ ਦੀ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਦਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਓ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਤਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲੈਨਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਨਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਨਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੋਪੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਮੇਜ ਛੋਟ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੈਨਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਲੀਓ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭੁਗਤਣਗੇ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ਤ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਹਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਸ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥੀਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੈਥੀਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 10, 15, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੈਸ਼ੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਾਬੜ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਾਬੜ ਜਿਹੜੀ
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤੀਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਈ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੀਕਤ ਮੁਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਰਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜਮਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਂਚੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਔਰ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ। ਮਾਰਕਸ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਹੀਗਲ ਤੇ ਫਿਊਰਬਾਖ 2 ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੈਨਨ ਨੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੀਗਲ ਫਿਊਰਬਾਖ ਤੇ ਮਾਰਕਸ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੀਗਲ ਤੇ ਫਿਊਰਬਾਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਗਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਤਈ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਗਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲੂਟ, ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ, ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਉਹ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ
ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਰੀडम ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੇਤਨ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ ਕਹੀ, ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਰਲਗੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਾਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ 3 ਧਰਮ ਨੇ ਵੈਸਟ ਦੇ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ 3 ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹਦਾ 3 ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਤੱਤ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਦਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਜਦੋਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਏਡੂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਓਵਰਆਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੁਪ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾ ਏ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਵਰਲਡ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ
ਤੱਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਡੈਕੈਡੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੈਕੈਡੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਆਈ ਯਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਬਾਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਕਿਉਂ ਬਾਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ ਸੁਮੇਲ, ਉਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕਰਦਾ ਸਹਾਇ।